Welcome to today's class. Today we are going to discuss about the frequency response of an RC coupled amplifier. So what do we mean by a frequency response? It is a graph that indicates the relationship between the gain and frequency. That is, if a graph is plotted along x-axis, frequency is taken, and along y-axis, the gain is taken. So this is a frequency response curve of an RC coupled amplifier. Here you can see along x-axis, frequency is taken, and along y-axis, amplifier gain is taken. This gain can be either voltage gain or power gain. Voltage gain means it can be represented as AV, which is equal to V out by V in, means output voltage divided by input voltage. It is the voltage gain. And similarly, power gain can be represented as AP, which is equal to P out divided by P in, means output power divided by input power. അതാണ് power gain. Voltage gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V out by V in, that is output voltage divided by input voltage. അതാണ് voltage gain. Whereas power gain is equal to P out by P in. Okay. So the graph has one is low frequency region and another one is high frequency region and another one is mid frequency region. And from the graph, it is evident that the gain is maximum at mid frequency region. ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലാണ്. whereas in the case of low frequency region and high frequency region, the gain is reducing. Low frequency region-ലും high frequency region-ലും ഇവിടെ gain കുറയാണ്. But as in mid frequency region, the gain is almost constant and it is maximum. Mid frequency region-ലാണ് gain almost constant, അതുപോലെ gain maximum ആണ്. Okay, and you can see here 2 points in this frequency axis, that is FC1 and FC2. FC1 is called as lower cutoff frequency and FC2 is called as upper cutoff frequency. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ lower cutoff frequency അതുപോലെ upper cutoff frequency കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? So lower cutoff frequency യുടെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ this point will be maximum voltage gain divided by √2. Okay, ഇപ്പോൾ lower cutoff frequency upper cutoff frequency കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് in case നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഈ lower cutoff frequency higher cutoff frequency y ആക്സിസിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് will be maximum voltage gain divided by √2 ആയിരിക്കും. അതായത് 0.707 AV ആയിരിക്കും ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് if we are taking a voltage gain in y axis. y ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ബൈ √2, അല്ലെങ്കിൽ √2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 0.707 ആണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ 0.707 ഓഫ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. Okay, then if you are taking a power gain, the cutoff frequency will be maximum power gain divided by 2 ആയിരിക്കും. പവർ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം പവർ ഗെയിൻ AP ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് will be 0.5 AP ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് will be 0.5 AP ആയിരിക്കും. But as in case of voltage gain ആണ് y ആക്സിസിന് along എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ cut off frequency points will be 0.707 that of maximum voltage gain ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? കാരണം നമുക്ക് y ആക്സിസിൽ
gain ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Gain can be either voltage gain or power gain. Voltage gain ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് will be 1 by root 2 times of maximum voltage gain ആയിരിക്കും. Whereas if you are taking power gain in y axis, നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റിലുള്ള ഗെയിൻ will be maximum voltage gain by 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ്. അതായത് പവർ ഗെയിൻ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിന് അലോങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ഗെയിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം പവർ ഗെയിൻ ബൈ 2 ആയിരിക്കും. സോ പവർ ഗെയിൻ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പവർ ആണല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. സോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ്. ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സിനെ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താ, ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പവർ ഗെയിൻ വിൽ ബി ഹാഫ്. അവിടെയുള്ള പവർ ഗെയിൻ വിൽ ബി ഹാഫ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ the term bandwidth. Bandwidth means this upper cut of frequency minus lower cut of frequency. അതായിരിക്കും എവിടെയുള്ള bandwidth. So ഈ ഒരു bandwidthന്റെ സമയത്ത് transistor can work in the useful operating range. Transistor can work in useful operating range and there the gain will be maximum. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ gain almost maximum ആയിരിക്കും. Okay. So coming to the frequency response in decibel. So logarithmic measurement of ratio of one power to another or one voltage to another is called as frequency response in decibel. അതായത് logarithmic measurement of output power by input power അല്ലെങ്കിൽ logarithmic measurement of power gain. Okay, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, ലോഗരിതമിക് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതമിക് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഡി ബിനെ പറയാം. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഡി ബി. ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൈ ആക്സിസിന് അലോങ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വെറസ് എക്സ് ആക്സിസിന് അലോങ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ voltage gain in dB which will be equal to 20 log AV, 20 log voltage gain. Okay, അല്ലെങ്കിൽ 20 log output voltage divided by input voltage. Whereas power gain നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ power gain in dB which will be equal to 10 log AP or 10 log output power divided by input power. Okay, and if AV is greater than 1, dB gain is positive. അതായത് AV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, AV which is equal to output voltage divided by input voltage. Okay, so AV greater than 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും dB gain. dB gain പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഡി ബി ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെൻ എ വി ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1, എ വി ലെസ് ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഡി ബി ഗെയിൻ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. എ വി ലെസ് ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഡി ബി ഗെയിൻ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ആ ഒരു കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇൻപുട്ട് പവർ ആയിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇൻപുട്ട് പവർ ആയിരിക്കും. മീൻസ് എന്താ, നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അറ്റൻവേറ്റ് ചെയ്യാണ്, കുറയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കേസിൽ ഡി ബി ഗെയിൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമിലർലി പവർ ഗെയിനും അങ്ങനെ തന്നെ. പവർ ഗെയിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഡി ബി ഗെയിൻ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. പവർ ഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഡി ബി ഗെയിൻ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. And positive and negative gain indicates amplification and attenuation respectively. Positive gain ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇൻപുട്ട് പവർ. സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇൻപുട്ട് പവർ. ആ ഒരു കേസിൽ എന്താ, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാണ്. സോ
attenuation എന്ന് പറയുന്നു. Okay. Maximum gain is at mid frequency range and gain is assigned as 0 dB. നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഗെയിൻ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് അല്ലെ? സോ ആ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള മാക്സിമം ഗെയിനിനെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെ 0 dB ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ ഗെയിൻ ഇൻ dB എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ 0 dB ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then value below mid frequency range expressed as negative dB value. ഈ 0 dB നെക്കാളും താഴെയുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദിസ് 0 dB ന്റെ താഴെ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. അതായത് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന്റെ താഴെ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിന്റും y ആക്സിസ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇൻ dB ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് നെഗറ്റീവ്. Okay, so the voltage gain at FL and FH. FL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lower cutoff frequency, FH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ higher cutoff frequency. So നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ ഫിഗർ നിന്ന് ഈ FL ഉം FH ഉം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണ്? അതായത് ഗെയിൻ ഇൻ dB -3 dB ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ FL എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും FH എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് മാക്സിമം ഗെയിൻ 0 dB, അവിടെ നിന്ന് -3 dB താഴോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലാണ് FL ഉം FH ഉം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് -3 dB താഴത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് FL ഉം FH ഉം. സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അറ്റ് FL ആൻഡ് FH, lower cutoff frequency and higher cutoff frequency, is less than 3 dB of maximum voltage gain. സോ അത് എങ്ങനെ വരിക എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഗെയിൻ നമ്മൾ 100 എടുത്ത് വിചാരിക്കുക. ഗെയിൻ 100 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും? 20 log AV അല്ലേ? AV എത്രയാ? 100. സോ അത് എത്രയാണ് വരിക? 20 into 2 which will be equal to 40 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി എന്താ? ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ 3 dB പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഈ 3 dB പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് കേസിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 ആണ്. മാക്സിമം ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 0.707 ഓഫ് 100 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഈ ഒരു പോയിന്റ് 0.707 ഓഫ് 100, അതായത് 70.7 ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ? സോ അവിടെ എന്താ നമുക്ക് ഗെയിൻ എത്ര കിട്ടിയത്? 70.7. 20 log 70.7 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക? 20 log 70.7 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will be around 20 into 1.849. so multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് which will be equal to 36.98, approximately നമുക്ക് 37 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 40യും 37ഉം തമ്മിൽ -3 dB അല്ലേ? -3 dB ആണ് ഡിഫറൻസ്. സോ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ 100ഉം ഗെയിൻ 70.7ഉം എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് dB ഉള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വരുന്നത്? 40യും 37ഉം -3 dB. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് -3 dB പോയിന്റ് താഴെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് FL ഉം FH ഉം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ -3 dB യുടെ കൺസെപ്റ്റ്? ഓക്കെ, സിമിലർലി പവർ ഗെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഗെയിന് 100 എടുത്തു വിചാരിച്ചു. ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 എടുത്തു. സോ പവർ ഗെയിനിന്റെ കേസിൽ എന്താ? 10 log 100 which will be equal to 10 into 2 which is equal to 20 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സിമിലർലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പവർ ഗെയിനിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം പവർ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും. മാക്സിമം പവർ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ ഇവിടെ മാക്സിമം പവർ ഗെയിൻ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടുക? ഗെയിൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 50. സോ 10 log 50 which will be equal to
10 into 1.698 എന്ന് വരും, which will be equal to 16.98. approximately നമുക്ക് 17 എന്ന് എടുക്കാം. സോ 17 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, 20 മൈനസ് 17 എത്ര വരുന്നത്? -3 dB തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ അതാണ് ഈ 3 dBയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. സോ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അറ്റ് FL and FH is less than 3 dB of maximum voltage gain. maximum voltage gainന്റെ -3 dB താഴോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then FL and FH called 3 dB frequency and bandwidth as 3 dB bandwidth. സോ ഇവിടെ എന്താ, മാക്സിമം ഗെയിനിന്റെ -3 dB താഴെയാണുള്ളത് എടുത്തത്. സോ അവിടെയുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ FL ഉം FH ഉം, അതായത് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെ വിൽ ബി കോളിംഗ് 3 dB ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, അതായത് FH മൈനസ് FL എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിനെ നമ്മൾ 3 dB ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, now coming to the frequency response at low frequency region, we know that capacitive reactance which will be equal to 1 divided by 2 pi fc. capacitive reactance നമുക്കറിയാം 1 by 2 pi fc ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ, ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ എന്താ, ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും അല്ലെ, ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക, കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, XC is inversely proportional to frequency. ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ത്, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ capacitive reactance will be increasing. Frequency കുറയുമ്പോൾ capacitive reactance will be increasing. So the capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. Okay. At lower frequencies, the reactance will be quite high. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ്, capacitive reactance വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. Okay. So reactance of input coupling capacitor is large, so capacitor does not allow much signal to pass through it. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കൂടി. റിയാക്ടൻസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ, ഇത് ഇൻപുട്ടിലുള്ള അധിക സിഗ്നൽസിനെയും നമ്മുടെ ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. അപ്പോൾ ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് സിഗ്നൽ കടത്തിവിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ഗെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയില്ലേ, ഗെയിൻ. കാരണം ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലൊന്നും നമ്മുടെ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കൂടുതലായിട്ട് ബേസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നില്ല. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും, നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആ സമയത്ത് ഗെയിന് കുറയും, ഗെയിൻ വിൽ ബി ലെസ്. സോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നല് ഇൻപുട്ടിലുള്ള കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഹൈ റിയാക്ടൻസ് കാരണം ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. സോ എന്താ, നമ്മുടെ ഗെയിൻ കുറയും. അത് ഒരു കാരണം. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും നമുക്കൊരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ. സോ ഈ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും അധിക സിഗ്നൽസിനെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെയുള്ള കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും കൂടുതൽ സിഗ്നൽസിനെ കടത്തിവിടില്ല. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെയിൻ decreases. And one more thing, here you can see a bypass capacitor C is present അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ സിയുടെ റിയാക്ടൻസ് ഇവിടെയുള്ള എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ 1/10 ആയിരിക്കണം. ഈ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ 1/10 ആയിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ സിയുടെ റിയാക്ടൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ എന്താ, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ടൻസ് വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെയുള്ള AC സിഗ്നൽസിനെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെയുള്ള AC സിഗ്നൽസിനെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ AC സിഗ്നലിനെ ഇതിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്, ബിക്കോസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. സോ ഇവിടെ AC വോൾട്ടേജ് ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാറും, ബയാസിംഗ് മാറും. സോ അഗെയിൻ ഗെയിൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസിങ്. So ultimately in case of at low frequency region,
ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ഹെൻസ് ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കുറയാണ്, സോ ഗെയിൻ കുറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം? ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും അവിടെയുള്ള കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ടിലുള്ള കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിനെ കടത്തിവിടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിനെ കടത്തിവിടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി, അവിടെയുള്ള റിയാക്ടൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടെ എമിറ്റർ സൈഡിൽ വരുന്ന എ സിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയാണ്. സോ ഗെയിൻ വിൽ ബി reduced. Gain will be reduced at low frequency region. Okay. Now coming to the high frequency region. High frequency region എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 by FC. അപ്പൊ എന്താ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താ കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറയുന്നു. കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് കുറയുന്നു. Okay. So at high frequency, the reactance is quite low. Frequency കൂടുന്ന സമയത്ത് reactance കുറയും. Then capacitor reactance is low at high frequency. So capacitor behaves as a short circuit at high frequency. അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കുറവാണ്. So capacitor will be behaving like a short circuit. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബേസ് ടെർമിനലിൽ ഒരു ലോഡിംഗ് എഫക്ട് നടക്കും. അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേസിലേക്ക് എത്തും, വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലോഡിംഗ് എഫക്ട് വിച്ച് വിൽ ഇൻ ടേൺ റെഡ്യൂസസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോഡിംഗ് എഫക്ട് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ്. ഓക്കെ, കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ബേസ് ടെർമിനലിലേക്ക് വരും, വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലോഡിംഗ് എഫക്ട് ഹിയർ. So because of that the output voltage reduces. And also at high frequency transistors internal capacitance reactance is small. എന്താ ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു ബേസ് ടെർമിനലിനും കലക്ടർ ടെർമിനലിനും അക്രോസ് ഒരു ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ CBC എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബേസ് ടെർമിനലിനും എമിറ്റർ ടെർമിനലിനും അക്രോസ് ഒരു ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് CBE എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ എന്താ കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് കുറയും, കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി. എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്നതിന് പകരം ഇതിലൂടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവും, ഇതിലൂടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവും. സോ എന്താ അവിടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ the capacitor will act as short circuit between input and output of transistor. So input will pass to output without amplification. Amplification ഇല്ലാതെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകും. സോ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ കുറയും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ഹെൻസ് ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലും ഗെയിന് കുറയാണ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ ഗെയിന് കുറയാണ്. ഓക്കെ, now coming to the mid frequency region. Mid frequency regionിൽ the voltage gain of transistor is maintained constant in this range of frequencies. അതായത് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ എന്താ ഗെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റും മാക്സിമം ആണ്. ഓക്കെ, മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ ഇപ്പോ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് കൂടാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിക്രീസസ്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്ത് പറ്റും? കുറയും. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ അത് കാരണം എന്താ ഗെയിൻ കൂടും, ഗെയിൻ കൂടും. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ എന്താ ബേസിലേക്ക് വരും, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ ഗെയിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഹിയർ ലോവർ റിയാക്ടൻസ് വിൽ കോസ് അനദർ എഫക്ട്, ലോഡിംഗ് എഫക്ട്. ബേസിൽ ഒരു ലോഡിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഈ ലോഡിംഗ് എഫക്ട് കാരണം എന്താ നേരത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഗെയിന് കുറയും. ഓക്കെ,
ഇവിടെ ഗെയിൻ കൂടുന്നു. കാരണം എന്താ? കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് കുറവാണ്. സോ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തതൊക്കെ ബേസിലേക്ക് വരും. ബട്ട് ഹിയർ വൺ മോർ തിങ്, ഡ്യൂ ടു ലോഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായ ആ ഗെയിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഗെയിൻ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടർ കാരണം ഗെയിൻ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്. Coming to the advantages of RC coupled amplifier, the frequency response of RC coupled amplifier provides constant gain over a wide frequency range, hence most suitable for audio frequency applications. അതായത് നമുക്കറിയാം മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റും ആണ്, ഗെയിൻ മാക്സിമം ആണ് അല്ലെ. സോ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം 20 Hz to 20 kHz. It is having simple circuit with low cost components. എന്താണ് മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ലോ കോസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ്. അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് RC coupled amplifier, it is used as pre-amplifier. അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിനേക്കാളും മുമ്പ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ RC coupled amplifier യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ it is used in audio frequency application. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു audio frequency rangeൽ constant gain provide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is used in audio frequency applications. Then coming to the disadvantage of RC coupled amplifier, produce disturbances in the output when components are aged. Components aged ആവുന്ന സമയത്ത് it will be providing disturbances in the output.